मंच को नहीं आसतु हेलो वर्तमान आमर यही शेष पर्यायर शेष दिवस मान्यगण्य व्यक्तित्व आम निकटरे महाप्रभु टाइप जो मंच रे समस्त दृष्टि रखी जहाँ विचार कर हिसाब किताब कर मते गणित मुठा टाइप उपस्थित सभापति श्रीजुक्त पद्मचरण साहू महोदय आम पाखे अच्छा उपस्थित ए दंडर सेक्रेटरी श्रीजुक्त जुमर बेहेरा महोदय आम पाखे अच्छा उपस्थित कोषाध्यक्ष श्रीजुक्त निरंजन शासमल महोदय आम पाखे अच्छा जो बंधु जो कलाकार जो मैनेजर कि बालक जे कि कला प्रति तार ज्ञान अच्छी दंड जगत जेपरी आमे आशा करूँ ए गाँ सर्वश्रेष्ठ मंच हो एठे गोटे विश्वकप टाइप योजना आम करने प्रस्तुत कर सबु दर्शक रूपे बंधु रूपे पाई निजक धन्य मन करुचु जज महोदय समस्त विचार शेष पर्यायर चली आम उत्कलीय दंड समाजर सभापति श्रीजुक्त हरमन सार दीर्घ 12 घंटा समय देते प्राप्त बयस तेणु मु उपस्थित सेवा प्रत्येक दर्शक बंधु को अनुरोध करुच्ची हरमन सार को पाई गोटे जोरदार कर ताली दिंतु भगवान तांकर दीर्घायु करंतु एवं आशीर्वाद करंतु एपरी सहयोगर हाथ सबुदिन पाई से आमको दिंतु एवं मु वर्तमान श्रीयुक्त हरमन सार जे कि उत्कलीय दंड समाजर सभापति से किछि स्वल्प समय मध्य तांकर वक्तव्य रखा पाई आम अनुष्ठान तरफ मु अनुरोध करुच्ची। जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय जय माता खणकाड़ी आज आमर 22तम महोत्सवर शेष रजनी तृतीय रजनी शेष हो जाइए दुईटी दल भाग नहीं जोड़ा आमर सर्पा एवं कांडसर चैतन्य पार्टी मु प्रथम देखुची आज नाचटा मत बहुत भल लगे दुईटा योद्धा युद्धरे अवतीर्ण हो जाते निश्चिंत भाव योद्धा को योद्धा सहित युद्ध कला बेली से जमी गोटे घर छपर कले चाल घर छपर कले गोटे तोड़िया गोटे पारिया हुए सेमती आज पेंडाल कड़ाकड़ युद्ध लगी युद्ध प्रश्न उत्तर तो कई कार्य पर्यंत दे पारे ना केवल कार नृत्य कार कंठस्वर कार वेश पोशाक साजसजा ए प्रकार निश्चित भाव आ सामाजिक शिक्षा ये जदि आमर जदि कौन से निश्चित तो जेहेतु आमर दीटा गाड़ी रखा जाइए निश्चित तो फास्ट सेकेंड किसी मन दुख करार ना 5-7 हजार ये सामान नाच सामान सब किसी यही दुख करार ना कारण मु उत्कलीय दंड संस्कृति समाज मंगल संघर सभापति हिसाब से मोर उभय कलाकार मारे मोर समस्ते पुओ मु समान दृष्टि समस्त चाहे एवं मुझे मझे बुली जाए खाली सेमती जाए मो मझे निश्चित पचारे भाई कौन भल कौन भल कौन क्या कह कही मुझे जी उभ से जहाँ किंतु मु एपर्यंत विचार को मो मतामत मुझे किंतु मो हृदय निश्चित भाव जेहेतु 4 जन विचारक आज कलम धरती धर्मसभा बसती प्रथम पदार्थ मत कही आज्ञा निश्चित निरपेक्ष विचार कहले आगे निरपेक्ष निश्चय बस मैंने निरपेक्ष विचार हम द्विधा मात्र द्विधा नहीं जाओ आम तो निश्चिंत आपर आमर
ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏତିକି ଆମର ଏଇ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ଆଗକୁ ନେବେ। ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ରାଣୀଗୁଡ଼ାରେ ସେଇଥିଲା ଆର ପାଖେ ହେଇଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 7 ରାତି ବାଦ, ତେଣୁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାଇଲୁନି ଆମେ 7 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ରାତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଏ ପାଖେ ହଉଛି 3 ରାତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗାଁର ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, এই କମିଟି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନମ ଶିବାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ହରମୋହନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏମିତି ସହଯୋଗର ହାତ ଯେବେ ବି ବଢ଼େଇଛୁ, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିପଦ ବୋଧେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି এই ପେଣ୍ଡାଲଟା ଯେମିତି ଆମେ କରିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହେଉଛି ନାଟକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ସେ ନାଟକ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଚ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଳରେ ଆମକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଏ ମଞ୍ଚ ହେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଦର୍ଶକକୁ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଜୟ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଉପତା ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 3 ଦିନ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁହାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୋଷାକ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କଣ୍ଠ ଏବଂ ତାର ଏ ସମାଜକୁ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଖୋଲା ମନରେ କହିଥାଉ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। କି ହାରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ହାରିଲା ପରେ ହିଁ ମଣିଷ ଶିଖେ। ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ସର ବଳେ। ଯେ ନ ପଡ଼ିବ ଶିଶୁଟା ସେ କେତେବେଳେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାରିଲା ଆମେ ଜିତିବା ଶିଖିବା। ଏଠି ତ ଜିତି ବାହାରିବାର କେମିତି ସେମିତି କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। 2ଟି ଯାକ ତ ବାଇକ୍, ଏ ଜମା ଟଙ୍କା ଏ 5,000 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ଗଣ ସଂସ୍କୃତି ମହାସଂଘର ସେଇ 2 ଦଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ନେବେ। ହୁଏତ କାହାର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହଉ କି କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉ କି ଏ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ କିଏ କମିଥିବ, ନହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। 2 ଦଳର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁସି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଳାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଳାକାର ବଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ସାରା ସଂସାର ବୁଝେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଅଛି, ମୋର
ଉଭୟ କଳର ନାଚ ଏବଂ ଗୀତ ପୋଷାକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଦଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତ ଦାବି। ତେଣୁ ସେଇପରିକାର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର, ଏତିକି କହି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ପରିଶେଷରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନେ ରଖିଛି, ଯେ କି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଝଡ଼ ବତାସ ରହି ଆମକୁ ପୁରା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଭାଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହିଁ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଚ। ତାକୁ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇକି ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ କରିବା, ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଯିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସବୁ ପଇସା ଖାଇଲି କରିଦେଲେ, ବିପିନ ବାବୁ ତାକୁ ପଇସା ଖାଇଲେ ଜିତିଲେ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ଜିତିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ଯୋଉ ମାଲିକ ଯେବେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଜିତିଛି 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯଦି କହିଦବ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ମୋ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି କାହାକୁ। ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିବାର ମାଲିକ ମାନଙ୍କର କେତେ ଯେ ମାନେ ଯିଏ ତ ହାରିଲା ସେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବିପିନ ପ୍ରଧାନକୁ ଯିଏ ଯେବେ ପଇସା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପରାମର୍ଶ ନାଇଁ ସାରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ମତେ ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦେବେ, ଖାଲି ଏଇ କଥା ପଦକରେ ହିଁ ସେ ହାରିକି ଯାଇଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଲୋକ ହଟେ ଦିଆହବ, ଯେହେତୁ ସେ ମତେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଛି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେବେ ଯିଏ ହାରିଛି ସେ କହୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଜବ କରୁଛୁ, କାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ମାନେ ବି କିଛି କଳାକାର କାଲି ଆଇଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ଭୋ ବାବୁ ଯୋଉଦିନ ହାରିଲେ କଂସରାରେ କହିଲେ 22,000 ଟଙ୍କା ବିପିନ ସାର ବୋଲେ ନେଇଯିବି। ଏ ଆମ ସୁକୁରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ 22,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତ ତମେ କହିଦେବା କଥା ସଭାପତିଙ୍କୁ କି ନହେଲେ ପଦାର୍ଥ ଭାଇକି କହିଦେଲେ ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ସଭାପତି କହିଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସରପା ଆଉ ଆସିବନି, ଆସିଥାନ୍ତା ଏଠି କିଏ କଂସରା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ନାଁରେ ମିଛରେ କହିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କମିଟିଟା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଜଣେ ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଏଠି ସେ ଆରାମରେ ବସି ପାରିବ, କାରଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପାଟି ଫିଟିବନି, ସେ ହାରୁ ବା ଜିତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ, ଯଦି ତମେ ହାର ଜିତି କରିଦେଲ ତମକୁ ସୁଧି ସୁଧା ନିଜ ଅବସ୍ଥା କରିବ, ତମେ ପଳେଇବ, ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ମଞ୍ଚ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଚ ସବୁଦିନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇକି ଅଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସଂଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବି ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଠି ଯାହା ବି ହଉଛି, ଯାହା ବି ଆମେ କରିଛୁ, ଆମ ଏଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କିଛି ଜଜ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁମର ବେହେରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସାସମଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୀ ସାଥୀଗଣକୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ଆମର କମିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଆମ କମିଟିର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଇପାରେ, ଯଦି କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ଆସି ସଭାପତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କରି ପୁଣି ଥରେ
ଆମେ ଆମ କମିଟିକୁ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମିଟି ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବା। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସିଥିବା ଅତିଥି ମହୋଦୟକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଅଛି ସଂଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାଣ୍ଡସର ମେହେତ୍ର ରୁଲରେ ଖୁସି ହୋଇ ପଦାର୍ଥ ଭାଇ ଜୁମର ଭାଇ ଏବଂ ବାପୁନ ବାବୁ 200 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡସର ମେହେତ୍ର କୁଆଡେ ଗଲେ? ଜଲ୍ଦି 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 ଆସ ସଂଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନେ ଝଞ୍ଜିରି ବାହାର ଭାଇ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମର 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ 300 ଟଙ୍କା। ଯାହା ହଉ ବିପିନ ସାର୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତମେ କହୁଛ ଜିତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ଖାଇକି। ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ, ଧର୍ମର 4 ଯୁଗରେ ଜୟ, 4 ଦିଗରେ 4 ଠାକୁର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ନ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମାଇକଟି ଦଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ ମୋର। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଉଭୟ କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ ଭଲ, ଗୀତ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଯୋଉ ଜଜ୍ ମହୋଦୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମେନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ହରମୋହନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମହାସଂଘର, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ବେଶୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ। କାହିଁକି ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି କାଣ୍ଡ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ପର୍ବ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେ ତ ଉତ୍ତର କରିବେ, ସେ କଲେ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷର ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଦଳ ଯିଏ ସେ ତ ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାର୍ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଣୁ ସେଇଗୁଡାକ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ କହିବେ ପୁରାଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଶ୍ଚିନ୍ ଅଗାଧ ସାଗର ଯେହେତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଚାରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ସେଇଗୁଡାକ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ଓମ୍ ସାର୍। ପଦାର୍ଥ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ବିପିନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ, ଆମର ପୁରା ବହି ନା କୁହାହଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଗଲା, ବହି ନା କୁହାଗଲା, ତାପରେ କହି ନପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୁହାଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ଏମାନେ ଖାଲି ନାଚ କରିବେ ଦେଇମେ, ପଇସା ସକାଳୁ ଧଇଲେ ଚାଲିଲେ, ବହି ଆଉ ଘରେ ଦେଖୁନଥିବେ। ଦେଖୁଛ ନା? କାହିଁକି? ତମ ମାନଙ୍କର ରହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ବହି ପଢିବା। ଆମର ଲିମିଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବହି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବହି ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବେ କୁଆଡେ? ଖାଲି ଆଉ ଆମର ତ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ତ ସଖୀ ବାହାରିଲେ 800, ରାଧା ବାହାରିଲେ 1800, ଆଉ ବେଣାକାର ବାଇଗଣ ବାହାରିଲେ 2000। ଏଇଟା ତ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ 500 ବଢେଇ କହିବିନି, କହିବି କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କଲଚର କରୁନାହାନ୍ତି। କଲଚର ତମେ ଆଗ ନଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ କଠୟା ପାଠ, ପାଠ କଣ ନ ପଢି ନାଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ପାଠ ପଢିଛି? ଜିନ୍ଦଲ ଚାକିରି କରିଛି, 40-45 ହଜାର ପାଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ଏଇ ଯେ ଆମର ରାଧା ପାର୍ବତୀ କାରବାଣୀ ବାହାରିଛି, କାହିଁକି? ତାର ପଇସା ଦରକାର। ସେ ଜଣେ କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ସେ ଜଣେ କଳାକାର। କଳା ସେ ଭୁଲି ପାରିବନି, ନହେଲେ ପଇସାଟା ତା ଆଗରେ କିଛି ବଡ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଇଲ, ସିଏ ମୋ ଛାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଲି ନାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମଲେଇକିରି, ସେଟା ବାଲି ନାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନଟେଇକିରି, ବୁଝିଲେ? ସିଏ ଆଜି ମାନେ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି, ଏ 2 ଜଣ ଯାକର ଆଜି ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମାନେ ନାବିକ ସମୟ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉକ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଲ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମର ସେଇ ନାବିକ ଆଉ ରାଧା ଭିତରେ କିମ୍ବା ନାବିକ ଭିତରେ ଆମର ତ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି ଉକ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇଟାକୁ ସମୟ ଟିକେ ଦେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ସମୟଟା କମେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ନାଚ ଫାଚ ଇଆଡୁ ନ କରିକିରି ଏଇଆଡୁ ବେଶୀ ଯୋଉ ସମୟଟା ଦିଆହଉଛି ସେଇଆଡୁ କମ କରିଦେଇକି ଉକ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଶୀ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯାଉ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଜନଶକ୍ତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉନି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, ଯୋଉଟା ଏତେ ଗୁଡେ ସାଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ମହାଭାରତରୁ ବବ୍ରୁ ବାହନ ଔଷଧକୁ ଠେକିଥିଲେ କୋଉ ବନରେ, ତାହେଲେ ଆ ବି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଯଦି ବହିଟା ଟିକେ ମହାଭାରତ ଗଲେ ଶିବ ବାହାରିବେ, ଶିବ ପୁରାଣ 5 ଖଣ୍ଡ ପଢିବେନି। କାରଣ ଶବର ବାହାରିବେ, ଶବର ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ତାହେଲେ କୁହ ଗୋଟେ ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ ନିମିଟର ଗାଁତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଳାକାର ମାନେ। ଆଉ ଏଥିରେ ହିରୋଇନ ଯେ ରାଧା ଆମର ପାର୍ବତୀ କପୁ ରହିଲା ଏ ପାଖେ ବାହିର ରହିଲା, ତମେ ନିଜ ନିଜ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କହିବ। ଆଉ ଗାୟକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କେମିତି ବହି ପଢିବେ। ବରଂ ତମର ମାଲିକ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର, ଏ ପାଖେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ, ଏ ପାଖେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୁଦାମ ବାବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହି ବହି ମଗାନ୍ତୁ। ବହି ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ବହି ତାଙ୍କର ମାଗିକି ନେବେ, ପଢିବେ, ପୁଣି ନେଇକି ସବମିଟ କରିବେ। ଉଭୟ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହି ନିଜେ ଆଣିକି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିବେ, କଳାକାରଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।